परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पद्म मोर प्रणाम। परम पूजनीय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी मां श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद जोगाचार्य श्री श्री बड़दांकर रातुल चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव रातुल चरण मोर प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्य मानकर रातुल चरण मोर प्रणाम। आज पवित्र सत्संग उपस्थित सत्संग पूज्य परिचालक महोदय, सत्संग उपस्थित मोर पिता माता, सत्संग उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, सत्संग उपस्थित आदरर प्रिय भाई माने, भक्तिमयी ममतामयी माँ माने, छोट पिला माने समस्त मोर आनंदित जय गुरु। आज पुणी थरे आपण मान संगे ऑनलाइन सत्संग माध्यम ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर आज जो प्रातःकालीन अनुष्ठान से जोगदेवार सुजोग मु पाइछि। सुभाष भाई को धन्यवाद, आपण मानक समस्त को मोर धन्यवाद। आज जो विषयटी रखा है जाइछि से विषयटी होछि आत्मविश्लेषण, आत्मसंशोधन, आत्मसंगठन। ये जो आत्मविश्लेषण कथाटी आम मान जीवन में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। श्री श्री ठाकुर दीक्षा आम मैंने नहीं सदीक्षार दीक्षित होती, सत्मंत्र अभिषेक्त होती। प्रतिदिन प्रतिनियत सत्संग चली, भजन कीर्तन श्री श्री ठाकुर गुणगान प्रतिनियत चली, कथा श्रवण करुछंती आमे माने। असल कथा होछि आम माने जीवन रे श्री श्री ठाकुर जेभली मनीष हवा को चाहिथिले सेभली मनीष ही उठिछंती कि नाही, सेई यात्रा रे आम माने यात्री ही उठिछंती कि नाही, सेई यात्रा रे सेई पथरे आमे माने प्रगति करिछंती कि नाही, ताहा ही असल कथा। कथार कोनसे अंत नाही। श्री श्री ठाकुर कहउछंती सेदिन केष्टदा को जानिबार शेष नाही। केष्टदा प्रश्न पर प्रश्न पचारि चलिछंती, ठाकुर उत्तर पर उत्तर देई चलिछंती। हठात ठाकुर रही जाइछंती एवं कहउछंती केष्टदा केते जानिबे, केते आ पचारिबे, जानिबार जो अंत नाही। ए जानिबार जो ज्वाला, जानिबार जो कष्ट, सेथिरु मुक्ति पाइबे किपरि। असल कथा होछि जे अनेक किछि शुणिछंती, अनेक किछि पढ़िछंती, प्रतिदिन शुणुछंती एवं पढ़ुछंती, वास्तव जीवन रे सेगुड़िक वास्तवायित हेई उठिछि कि नाही। सेइथिपाई आत्मविश्लेषणर कथा। आध्यात्मिक जगत रे, आध्यात्मिक साधनारे এই आत्मविश्लेषण एवं आत्मसंशोधनर गुरुत्व खूब विशेष भावरे रहिछि। श्री श्री ठाकुर गोटे कथा अनेक जोर दे कहिसंती, खूब जोर दे कहिसंती। ठाकुर कहउचंती स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ हुए अ आ हर्षेई दीर्घेरु। आध्यात्मिक जगत रे जो पाठ पढ़ा, आध्यात्मिक जगत रे जो यात्रा से आरंभ हुए आत्मविश्लेषण और आत्मसंशोधन रु। अ आ हर्षेई दीर्घेई न शिखिले जेमती पाठ पढ़ा आरंभ हो पारे ना, आउ पाठ पढ़ारे आगेवा संभव हुए ना। सी होची मूल कथा। श्री श्री ठाकुर कहउचंती आध्यात्मिक जगत रे जदि आगु को बढ़िबा को हुए तार आरंभ होची आत्मविश्लेषण एवं आत्मसंशोधन रु। ठाकुर कहउचंती तुमे वर्ष अनेक वर्ष आगु सत्मंत्र रे अभिषिक्त होई थाई पार, दीक्षित होई थाई पार, अनेक बही पढ़ी थाई पार, अनेक सत्संग रे जोग देई थाई पार, अनेक साधु संग करि थाई पार, किंतु जदि तुमे आत्मविश्लेषण तुम जीवन रे प्रतिदिन कर नाही, आत्म संशोधन जदि कर नाही प्रतिनियत, ताहेले तुमे हजार वक्तृता दियो, हजार काम कर, हजार जाई मो कथा लोक मानक पाखरे पहुंचाओ, किंतु तुमर किछि मत हेई नाही जदि आत्मविश्लेषण एवं आत्म संशोधन तुमर जीवन रे नाही। तो कथाटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଦୋଷ ଦେଖି ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ବର୍ଜନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆଉ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରତି ନିରାଶୀ ନିର୍ମମ ହେବାକୁ ପଡିବ, କଠୋର ହେବାକୁ ପଡିବ, ନିଜ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କଣ ଭୁଲ ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ସଂଶୋଧନ କିଭଳି ହେଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି। ସରୋଜିନୀ ମା ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗଟେ ଦିଅନ୍ତି। ଲବଙ୍ଗଟେ ପାଟିରେ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରୁ ଖସି ପଡିଛି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟେ ମିଳୁନାହିଁ। ସରୋଜିନୀ ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲବଙ୍ଗଟେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବା ଦେଖି ଭକ୍ତଜନ ମଧ୍ୟ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଲବଙ୍ଗଟି କୋଉଠି ପଡିଯାଇଛି, କାହା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଲବଙ୍ଗଟି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ କୋଉଠି ପଡିଯାଇଛି, ସେ ଆଉ କଣ ମିଳିବ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେଇ ଲବଙ୍ଗଟି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରକାର। ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି 4-5 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଛି। ପରିଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ତଳେ ଥିବା ଯୋଉ ସତରଞ୍ଜି ବା କାର୍ପେଟ, ତାର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯୋଉ ସୂତା, ସେଇ ସୂତାର ସନ୍ଧି ଭିତରେ କୋଉଠି ଲବଙ୍ଗଟି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ମାନେ ତାହା ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର କି ଯେ ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି କୋଟି ଧନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ସମ୍ପଦ ଯେମିତି ପାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ, ସକାଳର ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ କେଷ୍ଟଦା କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ଜାনেন আজকে কি হয়েছে? ଜାଣନ୍ତି ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ବହୁତ ବଡ କଥାଟେ ହେଇଛି। କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ହସି ହସି, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ଲବଙ୍ଗର କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଠାକୁର ଛୋଟିଆ ଲବଙ୍ଗଟେ ପାଇଁ ଏମିତି 4-5 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଅପଚୟ କରିଦେବାଟା କଣ ଠିକ ହେଲା? ସେଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ତତ୍ଵ କଥା, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର କଥା, ଜୀବନର କଥା, ଦର୍ଶନର କଥା, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କେତେ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗଟି ଖୋଜିବାରେ ଚାଲିଗଲା, ସେଟା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସମୟଟା? ସେ ଠାକୁର ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, କେଷ୍ଟଦା ଆଜି ଯଦି ସେଇ ଲବଙ୍ଗଟା ନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଫାଙ୍କଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଆକାର ଧରି ମୋର ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଯେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ କେଷ୍ଟଦା, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଭିତର ଦେଇ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କିଭଳି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ଜୀବନକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷଟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେ ଅସତର୍କତା, ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗଟି ପଡିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲଟି ହେଇଛି, ତାର ସଂଶୋଧନ ତ କରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହବ। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉପେକ୍ଷା କରେ, ଇଗ୍ନୋର କରେ, ଯଦି କହେ ହଁ ଛୋଟିଆ ଲବଙ୍ଗଟେ ତ, ଛାଡି ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଦିଅ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ।
ଅଭ୍ୟାସରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ଆଚରଣରେ, ଚରିତ୍ରରେ। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଚରିତ୍ରରେ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ କିଭଳି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାର କୌଣସି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା, କଥା ଦେଇଛି ରଖିପାରୁନି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ କରିବି, କଥା ମୋର ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚଳିବ, ଏଇ ଭାବ ମଣିଷକୁ ପୁଣି ପ୍ରବ୍ରତାଏ, ପୁଣି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରେ ସେଇ ଭୁଲଟି ଆଉଥରେ କରିବା, ପୁନର୍ବାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ କ୍ରମଶଃ ଅଭ୍ୟାସରେ, ଏବଂ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ 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 ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଆମର ଚରିତ୍ରରେ। ଆମର ଚରିତ୍ରରେ ଲାଖି ହେଇ ରହିଯାଏ। ଗୋ ବିଟୱିନ୍, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଛାଡିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏଇଭଳି ଚାରିତ୍ରିକ ଅନେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ, ଆମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ବସି ରହେ, ଯିବାକୁ ଏକଦମ ନାରାଜ, କାରଣ ଆମେ ତାହା ନିଜେ ସାଉଁଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ତାହା ଯେ କେତେ ବଡ ଆମର ଏକ ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ହାଉଜରମାନ ଦାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଛତାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛତା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଖରା, କିନ୍ତୁ ଛତାଟି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଛତାଟି ନେଇ ଆସିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆସି ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲି ଆଣିକି ଆସିଲେ ଚଳିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଛତାଟିକି ନେଇ ଆସିବେ। ଇଏ ଏଭଳି କରିବା ଭିତରେ ଏଇ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲଟିକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାଲି ଦେଖିବା, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ମଣିଷକୁ ସେଇ ଭୁଲିବାଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଭୁଲିବାଟା ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କହନ୍ତି ଅମୁକ ଲୋକଟି ଭୋଳା ଲୋକ, ସେ ଭୁଲକ୍କଡ଼ ଲୋକ, ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ୟାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କହନ୍ତି ଅମୁକ ଲୋକ ଜଣେ ରାଗୀ ଲୋକ, ଅମୁକ ଲୋକ କଥା କଥାରେ ବାହାପିଆ, ସେ କଥା କଥାରେ ଆତ୍ମମ୍ଭରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଖୁବ ବାହାପିଆ ଲୋକ, ବଡ ବଡ କଥା କହନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକଟି କଥା ଦେଇ କଥା ରଖେନି, ଇଏ ଲୋକଟି ସବୁବେଳେ ମିଛ କହେ, ଏଇ ଲୋକଟି କଥା କଥାରେ ରାଗିଯାଏ। ଏଇସବୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଅନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଯାହା ଦିନେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି ଆଜି ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଅଭ୍ୟାସଟି ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଭୁଲଟି ଅଭ୍ୟାସରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚରିତ୍ରରେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଲାଗିପଡ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଏଇ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇ ଉଠ, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର 30 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଲାନି। ଆପଣ ଯେଭଳି ମଣିଷ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଭଳି ମଣିଷ ଆମେ ମାନେ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେଭଳି ତ ସାମାନ୍ୟତମ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଭଳି ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ବୁଝିବା କଣ କମ କଥା, ଏଇ କଥା ଯେ ଧରି ପାରିଛୁ, ଏଇ କଥା ଯେ ବୁଝି ପାରୁଛୁ, ଏଇଟା କଣ କମ କଥା।
ଅନେକ ତ ଏଇ କଥା ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ତ ଅନେକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବୁଝିପାରିବାଟା, ଜାଣିପାରିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଜୀବନଟି ଏଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ଅହଂର ଆଡମ୍ବରରେ ହଉ, ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ ହଉ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହଉ, ଆମେ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ, ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ବହି ପଢୁଛି, ତୁମେ ମତେ କଣ ଶିଖେଇବ? ତୁମେ ମତେ ଶିଖେଇବାକୁ କିଏ? ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଏଇ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର କାରଣ, ଏଇ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅଧପତନର କାରଣ। ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବା ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରୟୋଜନ, କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ରହିଛି ଯେ ଏଇ କଥା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ନିଜ ରୁଟିନ ଲାଇଫରେ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଟ୍ ରେସରେ, ଭାଗ ଦୌଡରେ, ମ୍ୟାଡ ରେସରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏସବୁ ନେଇ ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ମେକାନିକାଲି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଦେଇ ଡଗ ଡଗ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ କଲି ବା କଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ତାପରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଫେରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ, ତାପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ କରେ, ଫୋନ ଦେଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବା ରିଲ ଦେଖିବାରେ ଲାଗେ, ବା ଟେଲିଭିଜନରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାରେ ବସି ପଡେ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନିଦ୍ରା, ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳେ ଉଠି ପୁଣି ସେଇଭଳି ଜୀବନର ଦୌଡ଼। ଏଇ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଇ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣର, ଆତ୍ମସଂଶୋଧନର। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାସନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଆବିଲିଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଧରା ପଡିଯାଏ। ସେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟେ କଲେ ଭୁଲ କୁ ଫଟକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଠୋକର ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ଜୀବନରେ ମେକାନିକାଲି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯଦି ନଥାଏ, ସିଏ ଯଦି ମୋର ମନ ମାନସରେ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଧରା ପଡିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ରହିପାରେ। ଜୀବନ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, 30 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ବେଶୀ ବିତି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ଏଇଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେଦିନ କହୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଥର ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି। ସେଇ ପଥରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନଦୀର ପାଣି ନିତ୍ୟ ପ୍ରବାହମାନ, ପ୍ରତିନିୟତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣି ସେଇ ପଥରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। 50 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ପଥରର ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶୁଷ୍କ, ସେମିତି ଶୁଖିଲା। ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି, ପାଣି ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରଟା ହଉଛି ଶୁଖିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି, ତାଙ୍କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣୁଛି, ତାଙ୍କରି ସେଇ କଥାର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି, ଅନ୍ତରଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ, ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ।
ଯାହା ଥିଲି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି। ପଥରଟି ଯେମିତି ରିଜିଡ୍, ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ, ଯେମିତି ସେ ତାର ଭିତରଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇନି, ପାଣି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ତାର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ବୋଲି, ଠିକ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ପାରିନି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, ଯଦି ମୋର ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ପାରି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତରଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ, ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ରୁଗ୍ଣ, ମୋର ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବହିପତ୍ର ଖାଲି ପଢିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବହିରାଗତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର 7ମ ଖଣ୍ଡରେ ଏହି କଥାଟି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, এই ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ୟାର ଉପାୟ କଣ, ୟାର ପଥ କଣ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ବା ଆତ୍ମ ସଂଯମ କରିବି କାହିଁକି। ତା ପଛରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଆମେମାନେ ସତ୍ତାକୁ ଚାହୁଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସତ୍ତାର ବିନିମୟରେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ହରାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ହିଁ ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ତ ଏଇ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ତ ହଉଛି ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସେଗୁଡିକ ସତ୍ତା ପୋଷଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ଜନ୍ମାନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଛରେ ମୁଁ ଯଦି ଧାଏଁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ତାହା ସତ୍ତାଘାତୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଉପଭୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆସେ ଆତ୍ମସଂଯମର କଥା। ଧରନ୍ତୁ ମୋର ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ଖୁବ ଲୋଭ, ମୁଁ ଚାହେଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ, ରସଗୋଲା ମତେ ଖାଉ ତା ତ ଚାହେଁ ନା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସତ୍ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହବ, ରେଜିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ଏଟା ପାରି ହୁଏ ନା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଡି ବସେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରାଯାଏ ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ এই ଆତ୍ମସଂଯମ ବା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ଇଏ କରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ ତାହା ଆମର ସତ୍ତା ସହ ଜଡିତ, ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ। ଇଏ ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମସଂଯମ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଶିକାର ହେଇଯିବା ହିଁ ସହଜ, ତାହା ହିଁ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଦରକାର, କାରଣ ଆମମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚାହାନ୍ତି, ସତ୍ତା ଚାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ବଞ୍ଚିବାର ବିନିମୟରେ, ସତ୍ତାର ବିନିମୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯାହା କରୁ ବା ଯାହା ପାଉ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। এই ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର,
प्रवृत्ति किभଳି आमर सत्ता को एक्सप्लॉइट करि न पारे सेथिपाई प्रस्तुत हवा दरकार ताकू रेजिस्ट करबा दरकार। रसगोला खाइबाको भल लागे खाई पारे कोनोसी असुविधा नाही किंतु रसगोला जदि मते खाई बसे से ठाकुर कहउचंती दुईटी रसगोला खाइले जदि मोर चले ताहले 2 केजी रसगोला जदि मु खाई पकाए ताहले रसगोला ही मते खाई जाए मो शरीर को खाई जाए मोर जीवन को खाई जाए मो सत्ता को मोर अस्तित्व को। सेथिपाई प्रयोजन आत्म संयम पूर्वरु आवश्यकता जहा ताहा होउची आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण जदि न थाए ताहले आत्म संयमता आसीबो कोठ। ए प्रवृत्तिर एई जे कराल हस्त जहा हमको कबलित करबा पई लागिबारे नित्य लागिछि ताहाकु आमे विरोध करिबा रेजिस्ट करिबा कि परियो। ए विश्व दुनिया रे पृथ्वी पृष्ठ रे भारत रे एभली अनेक व्यक्ति देखा जाती जहांको भितर योग्यतार अभाव नाही दक्षतार अभाव नाही किंतु तथापि मध्य तांको जीवन क्षुर्ण हेछि नष्ट हो जाइछि। श्री श्री ठाकुर निज जीवन कथा निज जीवन कहानी व्यक्त करी कहती जे कलिकतार जेतबेले मु कुलीगिरी जेतबेले मु मेडिसिन पढुथली डाक्तरी पाठ पढुथली सेतबेले अर्थ अभाव रो कुली मानक संगे रहिबा कहूतला। कुली मानक संगे जो रहुतली से कुली माने सेई समय रे दिन को 100 टंका रोजगार करुथले। 100 टंका सेई समय रे बहुत बेसी थिला किंतु ठाकुर कहउचंती 100 टंका रोजगार कले मध्य संध्या बेले आसी मद पी सब पैसा उड़े दौले। सकाळे रोजगार करथिले 100 टंका राति रे सब शेष। श्री श्री ठाकुर कहउचंती तांको भितर थिला दक्षता योग्यता क्षमता 100 टंका रोजगार करिवार दक्षता तांको भितर सेतबेले थिला नथिला कोन नथिला आत्म संयमता आत्म नियंत्रणता। दक्षता तो थिला दक्षता द्वारा जो रोजगार करुथले से रोजगार को आत्म संयमतार अभाव से अर्थ को नष्ट कर दउथले से जीवन को नष्ट करुथले सत्ता को नष्ट करुथले अस्तित्व की क्षुण्ण करुथले। आपण माने जदि नजर पकांती आपण को नजर रे भली अनेक लोक आसीबे। मु बैंगलोर शहर रे रहे एठारे आईटी प्रोफेशनल बहुत बड़ बड़ एंटरप्रेन्योर उद्योगपति बहुत धनी व्यक्ति एठी अछंती। अनेकंकर संस्पर्श रे मु मध्ये आसे जेहेतु मु गोटे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन रे काम करे एवं एभली अनेक व्यक्ति को मु देखिछि निज जीवन रे टैलेंट रो अभाव नाही टैलेंट तांको भितरे भरपूर किंतु जीवनटा नष्ट हो जाइछि। किए मद पी पी जीवनटा को नष्ट कर देछि किए निजर अहंकार उपरे कंट्रोल नियंत्रण रखी न पारी हठात ऊपर को उठी जिबार दौड़ रे शामिल हेई गोटे रेस रे शामिल हेई केतबेले कहार हार्ट अटैक हेछि बा आउ किए स्ट्रेस बा मानसिक अशांति भितरे शारीरिक असुस्थता नहीं जीवन यापन करुछंती आउ कहार सफलतार शीर्ष रे पहुंची मध्य पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन तांकर क्षुण्ण हेछि। कर्म क्षेत्र रे सफलतार शीर्ष रे किंतु पारिवारिक जीवन रे हुएत विवाह विच्छेद हुएत पिलामानक संगे संपर्क नाही एई भली भावरे जीवन समान क्षुण्ण हेछि। प्रतिनियत एई भली अनेक व्यक्तिंकर उदाहरण देखिबाकू आम माने पांती। योग्यता दक्षता अछि प्रबल किंतु आत्म नियंत्रण नाही आत्म संयम नाही जीवन तांकर क्षुण्ण नष्ट ध्वस्त विध्वस्त सत्ता तांकर अधपतन मुखी। सेथिपाई श्री श्री ठाकुर कहउचंती जीवन रे दरकार आत्म विश्लेषण आत्म संशोधन आत्म नियंत्रण आत्म संयमता ता बिना किंतु संभव नुहे। डेविड लिचकैन बोली अमेरिका रे जने श्री श्री ठाकुरंकर विशिष्ट भक्त थिले सहप्रत्यृतिक अमेरिकन गुरु भाई सी तांकर अनुभूति बखाणी कहउचंती जे मु श्री श्री ठाकुर को जीवन में ग्रहण करे एवं तांकर आश्रित हुए। मोर बड़ भाई
से ठाकुर को जीवन में ग्रहण कर नथिले, किंतु से जने विशिष्ट वैज्ञानिक थिले। निजर वैज्ञानिक गवेषणा करी से एभली एक सिद्धांत रे पहुंची थिले जे आमिष खाद्य होची शरीर पई खराब। वैज्ञानिक गवेषणा करी ए सिद्धांत रे से पहुंची थिले एवं सीए एवं मो मां आमिष आहार छाड़ी देइथिले, नॉन वेजिटेरियन फूड खाइबा बंद कर देइथिले। दीर्घ 5 वर्ष धरी से खाइबा बंद कर देइथिले। दिने कौनसी काम रे मोर बड़ भाई जे वैज्ञानिक एवं मो मां चिकागो शहर को जाऊ थांती गाड़ी रे। मो भाई गाड़ी चलाउथिले। से रास्ता रे जीवा समय हठात देखागला जे रास्ता रे बां पटरे खूब बड़ बड़ बिल बोर्ड लागिछि। केएफसी बोले गोटे रेस्टोरेंट अछि, सेठी आमिष भोजन खूब सुंदर प्रस्तुत हुए एवं से जो बोर्ड लागिछि बिल बोर्ड, से बिल बोर्ड रे डेविड लिचकैन को भाई देखुचंती जे विभिन्न प्रकार चिकेन मटन इत्यादि रो विभिन्न प्रकार सब चित्र से बोर्ड रे लागिछि एवं से चित्र चिकेन मटन रो चित्र देखी मां पुओंक भितरे तांकर प्रवृत्ति जागी उठिछि, लोभ जागी उठिछि। आज तो खाइबको हबो, आज तो भरपूर आकु उपभोग करबाको हबो। से गवेषणा फवेषणा कथा छाड़ी दियो। ठीक अच्छी से निरामिष खाइबाटा भल, आमिष खाइबा खराब। आज किंतु तो खाइबा दरकार, नहले किंतु हब नाही। मां पुओ परस्पर को देखिचंती, चाहाणी चाहाणी इशारा इशारा रे परस्पर परस्पर को सम्मति देइछंती जे आज एई रेस्टोरेंट को जाई भल भाबरे आमिष भोजन करबा को हबो। मां पुओ जाइछंती, गाड़ी पार्क करी से रेस्टोरेंट प्रवेश करिछंती। भरपूर पेट भर्ती करी जहा इच्छा आमिष भोजन करी से रेस्टोरेंट बाहरी आछंती। पुणी गाड़ी चले चिकागो अभिमुखे यात्रा आरंभ कर। डेविड लिचगैन जे शिष्य ठाकुर भक्त से कथा बखाणी कहउछंती, मोर भाई बड़ भाई वैज्ञानिक वैज्ञानिक गवेषणा करी से एही बळी एक सिद्धांत रे उपनीत हेइथिले जे आमिष आहार होची खराब, किंतु प्रवृत्तिर कबଳରେ कबଳିत हेई तांकु गोटिए मुहूर्त मध्य लागिला नाही ଯେଉଁ सिद्धांत रे निजे से उपनीत हेइथिले सेई सिद्धांत रु ओहरी जीवा पाए। डेविड लिचकैन कहउचंती जे मु तो वैज्ञानिक नुह, साधारण मनुष्य, बड़ भाई भली एते पाठशाठ मध्य मु पढ़ी नाही। मो श्री श्री ठाकुर को जीवन में धरिछि। मो ठाकुर कहिचंती जे माछ मांस खाइबा उचित नुहे। माछ मांस खासने और पियाज रसुन माद इच्छा कहीं उचित नुहे से मोर मुंड खेलवार आवश्यकता नहीं। कौन पाई मना करचंती? मोर मुंड खेलवार आवश्यकता नहीं। ठाकुर को भल पाए, मो ठाकुर को भल लगे ना से जिनस गुड़ी को मो ठाकुर को भल लगे ना, मु खाइबी ना। वैज्ञानिक गवेषणा ए सब मते कौन मिलिबो? डेविड लिचगैन कहउचंती जो दिन मु दीक्षा एवं स्वस्ति नहीं ता परठारु गोटिए दिन मध्य केबे मो भितरे से प्रवृत्ति जागृत हेई नाही जे मु टिके माछ मांस खाई दियंती कि चिकेन मटन टिके खाई दियंती बहुत सुस्वादु जिंस। से कहउचंती एभली प्रवृत्ति मो भितरे केबे जागी नाही। जदि विश्लेषण करी देखा जाए दुई भाईंकर कथा, जणे जानी छंती किंतु आचरण रे नाही, आउ जणे जानिबा न जानिबा प्रति तांकर एते भ्रूक्षेप नाही किंतु आचरण रे प्रस्फुटित होउछि तांकर श्री श्री ठाकुरंक प्रति भल पाई एवं एई आत्म संयमतार मूल कथा होउछि इष्टंक प्रति अनुराग, प्रभुंक प्रति अनुराग। ता बिना आत्म संयमता संभव नुहे। प्रश्न पचरा जाइछि जे एई आत्म संयमता ठाकुर बड़ कष्ट, ये सबु माछ मांस छाड़िबा, काम क्रोधादि छाड़िबा, ये सबु छाड़िबा संभव नुहे। ठाकुर कहउचंती दक्षिण दिग को जेबे तुमे चलिबा आरंभ करिवो सेतबेले उत्तर दिगरु तुमे ऑटोमेटिक
ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ହିଁ ଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଏସବୁ ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡେ ଚାଲ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକରୁ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବୁଝି ପାରିବନି କେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ। ଏଇ ହଉଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମର ଗୁମର କଥା। ଏଇ ହଉଛି ଉପାୟ, ଏଇ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର, ଏଇ ହଉଛି ବାଟ। ସେଦିନ ସେଇ ବହିରାଗତ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛିର ଉପରେ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଲଭ୍। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ସିନସିୟର ଆକ୍ଟିଭ ଆଡିୟରେନ୍ସ ଥାଏ, ଏକନିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ ଟାଣ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି ସରେଣ୍ଡର, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେତେବେଳେ ତାର ଅପ୍ରୀତିକର, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ଯାହା, ତା କିଛି କରିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା। ଯେମିତି ଡେଭିଡ ଲିଚକାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟା କେବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ଯାହା, ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା। ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଭଳି କିଛି କରିବାର କଥା ଭାବିବାକୁ ହିଁ କେମିତି ଲାଗେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ, ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ କୁକୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଯମ କେତେ ସହଜ, କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏମାନଙ୍କୁ କସରତ କରି ସଂଯମ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଏଇ ସଂଯମ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହେ। ନହେଲେ ଜୋର କରି ସଂଯମ କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁ ବେଫାସ କାଣ୍ଡ ଘଟେ, ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନେଇ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ, ଏକନିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ ଟାଣ, ଯାହା ସେଦିନ ଡେଭିଡ ଲିଚକାନଙ୍କ ଥିଲା, ଯାହା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିନିୟତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏକନିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ ଟାଣ ସେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ଭ କରେ। ତାହେଲେ ହୁଏ କଣ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଦମନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲଫିଲ ନ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ, ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନ ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ମତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଟାଣନ୍ତି। କାମ ଭାବ, କାମନା ବାସନା ଆଡକୁ ଟାଣେ, ଲୋଭ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଟାଣେ, କ୍ରୋଧ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଟାଣେ। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମତେ ଟାଣନ୍ତି। ଲୋଭ କରି ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷଟି ପାଇଥାଏ, ଅହଙ୍କାରୀ କରି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଫୋପାଡି ଦିଏ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମତେ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦିଗକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନଟା ହୁଏ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ମତେ ଟାଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡକୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁନଥିଲେ,
वाटर टाइट कंपार्टमेंट भितर थिले से माने समस्त चेष्टा करुथिले तांको निज आड़कू टाणिबा पई किंतु वर्तमान से माने समस्ते से मानकू नेई मु इष्टमिखी हे उठे गुरुमुखी स्तबळे हे ये होछि आत्म संयमर असल कथा तार मर्कज होछि एटा ता बिना ये आत्म संयम आत्म संशोधन संभव नुहे ताहेले वर्तमान चलंतु देखिबा ये जे आत्मविश्लेषण एवं आत्म संशोधन जीवन में आम आनिबा किपरि ये एक्सीडेंटली हेबो नाही याकू अभ्यास रे पकेबाको दिनचर्या भितर आमको आनिबाको हबो आत्मविश्लेषण आत्म संशोधन आत्म संयम इष्टंक प्रति टाण दिनचर्या भितर जागृत करबाको पड़िबो सेइथिपई श्री श्री ठाकुर कहउछंती जे अभ्यास एवं अनुशीलन ठाकुर कहउछंती जे भल जिनसटा अभ्यास करबाको तुमको एते कष्ट लागे काहेकि भल जिनसट बेलू एते कथा जे बहुत कष्ट स्वीकार करने पड़ो बहुत हैरान हवा को पड़ो ठाकुर कहते खराब जिनसटा साउंटी नवा कौन सहज ये जे मद पीच मदटा कौन प्रथम भल लगे से कड़ा लगे कटु हूँ तार टेस्ट से मद पीकी केते थर माताल ही रास्ता रे पड़ीच खंडिया खाबरा हेच केते लोक टाही टापरा करिसंती तथापि ताकू छाड़ी न कष्ट हेनी से कौन कम कष्ट हेछि तथापि ताकू छाड़ी न खराब अभ्यास टाकू साउंटी नवा पई जदी एते तुम भितरे तीव्रता एते अर्ज भलटाकू जहा तुमर सत्ता पोषणी सेटाकू धरला बेलू एते बाहाना एते कष्ट एते एक्सक्यूजेस कौन पाई एटा धरिबाटा तो किंतु अति सहज कारण ताही होची सत्तामुखी सत्ता पोषणी ठाकुर कहउचंती जेमती खराब जिनिसटाकू अभ्यास करि नैछ भलटाकू सेमती अभ्यास करे जने भक्त ठाकुर पचारुचंती ठाकुर एई सत्संग को आसिले छाड़िबाकू हबो माछ मांस छाड़िबाकू हबो प्याज रसुन छाड़िबाकू हबो मद छाड़िबाकू हबो खाली छाड़िबाकू ही हबो ठाकुर कहउचंती देखो किछि छाड़िबाकू हबो नाही किछि छाड़िबा दरकार किए कहला माछ मांस छाड़िबाकू हबो किए कहला प्याज रसुन छाड़िबाकू हबो किए कहला मद छाड़िबाकू हबो जहा इच्छा तुमे खाओ किछि छाड़िबा दरकार खाली गोटे जिंस कर खाली धरिबाकू पड़िबो कोनटा धरिबाकू पड़िबो तांकू धरिबाकू पड़िबो परम पितांकू धरिबाकू पड़िबो गभीर टाण रे तांकू धरिबाकू पड़िबो जाबुड़ी धरिबाकू तीव्रतारे सेई एकनिष्ठ एक्टिव एडियरेंस अतुट भाव तांकू धरिबाकू पड़िबो जो धरिबा केबे भांगी जाए ना कटि जाए ना खाली धरिबा ही प्रयोजन जहा छाड़िबा कथा आपे आपे केतबेले छाड़ी चली जिवो तो बुझी ही पारिबो ना तुमको कष्ट हबो नाही छाड़िबार कोनसी जंत्रणा तुमर हबो नाही केतबेले स्वाभाविक भाव में छाड़ी चली जिवो तुमे बुझी पारिबो इष्टंक प्रति टाण निज दिन चर्या भितरे फुटई तोलिबाको ता छड़ा तो उपाय नहीं जो माने श्री श्री ठाकुर पास मदुआ माताल गंजोड़ हत्याकारी अपराधी तांको भितर जो माने श्री श्री ठाकुर को गभीर भाव में भल पाई जीवनटा संशोधित हो जाइए नियंत्रित हो जाइए रही जाइए चिरदिन ठाकुर पाखे ठाकुर को नहीं से मद्यप हेमकवि हूँ से टेरोरिस्ट से आतंकवादी यज्ञेश्वर झा हूँ मैजिकल परिवर्तन से जीवन में कौन जबरदस्ती कष्ट करी अभ्यास गुड़िक छड़ेवा को ही ना आपे आपे से अभ्यास गुड़िक छाड़ी चली जाइए दिनचर्या भितर जीवन भितर से ठाकुर को जाबुड़ी दे ठाकुर प्रति अनाबिल प्रेम भीतर जागृत हो हरिदास कथा ठाकुर उदाहरण देते जे भाव
ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ସେ କେତେବେଳେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଛି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଏ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବାକୁ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ଉଠି ଘଣ୍ଟାଏ ଧ୍ୟାନ କଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଧ୍ୟାନ କଲି, ଇଷ୍ଟଭୃତି କଲି ସକାଳେ, ତାପରେ ଦିନ ଯାକ ନିଜ କାମରେ ମାତି ରହିଲି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ହବନି, ଏଥିରେ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ସଂଗଠିତ ହବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚଲା ଫେରାରେ, ଉଠିବା ବସିବାରେ, ବୁଲିବା ଚାଲିବା ବେଳେ, ଅଫିସରେ ଥିଲା ବେଳେ, ପିଲାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ, ଖେଳିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ନ ରହେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନ ରହେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ସଂଗଠିତ ହବ ନାହିଁ। ମେକାନିକାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କାମ କରିଦେଲି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନେଇ ମତ୍ତ ରହିଲି, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସଂଗଠିତ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠିଲା ପରେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିସାରିଲା ପରେ, ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିସାରିଲା ପରେ ଜୀବନର ସେଇ ଦିନର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ ବନେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଆଜି ମୁଁ କଣ କଣ କରିବି, କିଭଳି ଭାବରେ କରିବି। ରାତିରେ ଫେରି ଆସି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନେବାକୁ ହୁଏ ଯାହା ଯାହା ଆଜି କରିବି ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିଲି ତାହା କରିଛି କି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଫାଙ୍କ ଧରା ପଡିଯାଏ। ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଏଇ କାମଟି କରିବି କିନ୍ତୁ କରିପାରି ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଗୋ ବିଟୱିନ୍। ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଏଇ କାମଟି କରିବି ବୋଲି, ତାହା କରିନି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଏ, ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣର ଉପାୟ। ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବା ସହ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରନ୍ତି। ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ହଉଛି ସେଇ ଅନୁଜ୍ଞା, ସେଇ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା, ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, କାମ ଲୋଭ ଜିତ ବସି, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଜି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ରାଗିଛି, ଆଜି କାହା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି, ନିଜର ଓଜନ ଅନ୍ୟର ଓଜନ ଠାରୁ ବଡ ବୋଲି ଭାବି କାହା ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମାନ ଅଭିମାନ କରିଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କ କାମରେ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିରଳସ କିପରି? ଆଜି ଯଦି କାହା ସହ ଝଗଡା କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ କିପରି? ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆସେ ସଂଶୋଧନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତି କଠୋର ହବାକୁ ପଡିବ, ନିରାଶୀ ନିର୍ମମ ହବାକୁ ପଡିବ ନିଜ ପ୍ରତି। ନିଜ ପ୍ରତି ଯଦି ନିର୍ମମ ନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ରାଗିଛି, ଆଜି ଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଏ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହ ଆଜି ମୋର ଝଗଡା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ କଟୁ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଯଦି ମୁଁ ଧିକ୍କାର ନ କରେ, କଠୋର ହୁଏ ନ ହୁଏ ନିଜ ପ୍ରତି, ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଜକୁ ମନେ ପକେଇ ନ ଦିଏ ଯେ କାଲି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେଭଳି ମୁଁ ନ କରେ, ଏବଂ ଯେ ଭୁଲଟି କରିଛି ତାର ସଂଶୋଧନ କଣ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ମୋର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଟୁ କଥା ମୁଁ କହିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥାଏ, ଏଇ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ସଂଶୋଧନ କଣ। এই ସଂଶୋଧନର ଉପାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁଣି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ପ୍ରେମର ସହିତ କଥା କୁହ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାଲା ପଠାଅ। ଆଜି ଯଦି ଅଫିସରେ ମୁଁ କୌଣସି କୋଲିଗ ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମୋର ଝଗଡା ହେଇଛି, ରାତିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଛି, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ସେଇ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି କହିବାକୁ ହବ, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ମୁଡ ମିଜାଜ ଟା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ତମକୁ କିଛି କଟୁ କଥା କହିଦେଇଛି, କ୍ଷମା କରିବ। ଏହା କରିବାକୁ ହବ
ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା କିନ୍ତୁ ମତେ କରିବାକୁ ହବ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ମୋର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଦିନ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାତିରେ ପଠେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ସେ ମତେ ମୋ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ମତେ ଟିକେ ପଠେଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଯେପରି ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଡିନର ଫିନର ଇତ୍ୟାଦି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସବୁ ସରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ଯାଇଛି, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପଠେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରାତି 1-2ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହୁଏତ ବାଥରୁମ ଯିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ସେ କଥାଟି ମନେ ପଡିଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ତାପରେ ଭାବୁଛି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଏବେ ପଠେଇଲେ ସେ କୋଉ ଦେଖିବେ ଯେ? ସେ ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ କାଲି ହିଁ ଦେଖିବେ, କାଲି ପଠେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ଫରକଟା କଣ ହବ? ପୁଣି ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ପଡୁଛି ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ଆଦୌ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ, ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ କୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହୁଛି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ପଠେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ରାତି ତ ଶେଷ ହେଇନି, ସେ ଆଜି ଦେଖିପାରନ୍ତି ବା ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମତେ ପଠେଇବାକୁ ହବ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାତି ଅଧରେ, ରାତି 2ଟା ସମୟରେ ପୁଣି ମୋର ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଖୋଲି ଇମେଲ ଓପନ କରି ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟିକୁ ମୋ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି। ସେ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତିନିୟତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଠୋକର ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଦରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ, ଗଭୀର ଟାଣ, ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜୀବନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାବି ନବାକୁ ହେବ ଯେ କିଭଳି ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଜି ହବ, ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଫାଙ୍କ କୋଉଠି ରହିଛି, କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ମୋର ଗଲତି, କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ଭୁଲ, କଣ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଆଜି, ତାର ସଂଶୋଧନ ମତେ କିଭଳି କରିବାକୁ ହବ, ତାହା ଭାବି ନବାକୁ ହବ, ନିଜକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ହବ, ଆଚରଣରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାକୁ ହବ। ସେଦିନ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଭାଇଟିଏ ଆସି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲା ଯେ ଦାଦା ମୋର ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ମୁଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବା କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ଏବଂ ଯେ ଆଶ୍ରମର ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଭାଇଟି ଚାଲିଗଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବଡ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିଲି, କଣ ବୁଝେଇଦେଲି, ମୁଁ ଏତେ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଭାଇଟି ଆସି ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାଅ କାତର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସାର ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଲା। ସେ ସାହସ ନେଇ ଆସି ମୋ ପାଖରେ କହିପାରିଲା ଯେ ଦାଦା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଆମମାନେ ତ ହଜାର ଭୁଲ କରନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି? ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ଭାଇ, ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, କାରଣ ତା ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ମୋର ତ୍ରୁଟିକୁ ମୁଁ କାତର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଲି। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଏବଂ ମନ ଖୋଲି ସେ କହି ପକେଇଲା। ଲଜ୍ଜା କଥା, ଲଜ୍ଜାର ବୋଧ ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଭରା ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ଭାବିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ସେ କାତର କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନର ଇଏ ହଉଛି ଅସଲ କଥା।
गुरुत्वपूर्ण कथा जदि भूलटी आमे विश्लेषण माध्यम धरी पकांती ताले स्वीकार करने को ठाकुर पाखरे आचार्य पाखरे ये हूँ उपाय। जदि लज्जार बोध थाए ताले ठाकुर विग्रह पाखरे जाए जदि विश्वास करे जे से चिर सर्वत्र विद्यमान तांको पाखरे जाई स्वीकार कर नेबाकू हुए। खाली स्वीकार कले हुए ना संशोधन जेभली करबाकू हुए तार उपाय बाहर कर नेबाकू हुए। एई जे विश्लेषण एवं संशोधन यह किंतु मनुष्यर चेतना राज्य रे हुए। चेतना राज्य रे मनुष्य जेते चेतन सेतिके से विश्लेषण एवं संशोधन करि पारे। मन राज्य रे शरीर राज्य रे हेबा संभव नुहे। विश्व ब्रह्मांड रे जहाँ देखंती सबुठारे तीनोटी स्तर एक स्थूल जगत एक सूक्ष्म जगत एवं गोटे कारण जगत। जहाँ देखंती जहाँ स्पर्श करती टच एंड फील जोठी हुए ताहा स्थूल ता पछरे अछि एक सूक्ष्म जगत जहाँ देखि पारंती नाही। एनर्जी कहंतु वाइटल एनर्जी कहंतु कॉस्मिक एनर्जी कहंतु आउ किछ कहंतु ता पछरे अछि कारण जगत जहाँ ठारू सब किछि सृष्टि जहाँ होछि सब किछर कारण से स्पंदन बा जहाँ किछि दयाल धाम बा आमे जहाँ किछि कहि पारंती। आमर सत्ताटी मध्य सेहि भଳି आमरी मध्य तीनोटी स्तर आमर गोटे स्थूल जगत जहाँ होला आम शरीर आम निज सत्तार गोटे सूक्ष्म जगत जहाँ होछि आमर मन आम सत्तार गोटे कारण जगत जहाँ होछि आमर आत्मा जहाँ ई शरीर एवं मन दुईटी को चलाए। केतबळे आत्मा जेतबळे ए आत्मा आउ किछि नुहे आत्मा होछि चेतना। ए आत्मा जेतबळे एई चेतनाटी जेतबळे आमे हरई बसंती जेतबळे आमे अवचेतन बा अचेतन हे जान सेतबळे मन आउ आम ए शरीर ए आत्मा को चलैबाक आरंभ करंती। सेतबळे आम माने प्रवृत्तिर बशवर्ती हो उठंती। से ठाकुर को जने माँ पचारुचंती जड़ किए जड़ कौन। साधारणतः जड़े आशा कर ठाकुर कहे माटी गोड़ी पत्थर ये सब जड़ से ठाकुर उत्तर दौरान जड़ है सीए जी सब बेले लाभ क्षति भल मंद केते गला केते आसिला टंका पैसा यही सब नहीं जी सब लगी रही था सी हूँ जड़। ताने जड़ गोटे मनीष ही पारे जी सब भौतिक दुनिया सहित ओतप्रोत भाव जड़ित एवं जार सूक्ष्म जगत सह विवेक सह चेतना सह जार संपर्क नहीं से जड़ से मनीष ही मत जड़। तेणु ए आत्म संशोधन आत्म विश्लेषण आत्म संशोधन यदि करने को हुए ताले चेतना जगत को जागृत करने को पड़े। ये चेतनाटा को जागृत करने को पड़े। से ठाकुर कहते ये चेतना को जागृत करने को हेले परम चैतन्य सह निजर जे आत्मा बा चेतना को युक्त करने हम ता नहेले ये चेतना जागिबो केमते। एई जे घर भितरे यदि मोर सत्ताटा यदि घर हुए ताहेले यदि घर सामने कुकुरटीए थाए जे कुकुर जी मध्य आसिले ताकू देखी भूखे घौड़े दिए काकू कामुड़ी पकाए। एई मोर सत्ताटा यदि घर हैला घर यदि मालिक यदि मु हेली मोर आत्मा बा चेतना किंतु यदि मु कुकुर ऊपर सब किछि छाड़ी देई थाए ताहेले मोर निजर प्रियजन आसिले मध्य कुकुर तांकू कामुड़ी भगेई देई पारे। ठीक से भली मु जदि घरर मालिक हेई मध्य मोर ई चेतना बा आत्मा जदि मालिक हेई मध्य जदि मन ऊपर सब किछि छाड़ी देई थाए ताहेले से केतबळे प्रवृत्ति द्वारा कबलित हेई केउ आड़े मते जे टाणी नहीं जीवो तार किछि कूल किनारा मिलिबो नाही। तेणु मते निजको जागृत करने को पड़ो। कुकुर तो रखी ठीक अच्छी चोर को धरवा किंतु प्रियजन आसिले जदि घोड़े दिए ताल तो असुविधा। मुझे चेतन थाए ताले जानीपारे किए मो घर को आसुची जदि जने प्रियजन किए आसती जहाँकर मो घर को आसवा को प्रयोजन अच्छी से मु कुकुर को नियंत्रण कर रखे एवं तांको भीतर को आसवा को दी। किंतु मु निजे जदि अचेतन ताले मोर ये कुकुरटी जे कौन करुची तार मोर बुझिबार कौन उपाय मो पाखे नाही। ठीक से भाव
मोर आत्मा जदि अचेतन ताले मोर मन प्रवृत्ति द्वारा कबलित हेई केउ आड़क जे मते टाणी नौछि तार कौन कूल किनारा मु पाइबि नाही। सेथिपाई ए शरीर मन एवं आत्मा तीनोटी संगठित होई समन्वय रे सेई ठाकुरंक सह किभଳି ଯୁକ୍ତ ହେବେ ସେଇ କଥା ହିଁ ମତେ ପ୍ରତିନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆତ୍ମ ସଂଗଠନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଏଇ ସଂଗଠନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋର ମନ ମୋର ଶରୀର ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକାଧାରରେ ସମନ୍ୱୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ। ମୋର ଶରୀର କିଛି ଚାହେଁ, ମୋର ମନ କିଛି ଚାହେଁ, ମୋର ଆତ୍ମା କିଛି ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି, ମୋ ଜୀବନଟା ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ। ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଏକ ସହ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ହୁଏ ତାହେଲେ ବହୁ ମତେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଟାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ମା କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇ ଚକୋଲେଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହାତ ବଢେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଚକୋଲେଟ ତତେ ଦେବି ହେଲେ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିବାକୁ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଫେରେଇ ନେଇ ମା କୁ ଜାବୁଡି ଧରେ। ନା, ଚକୋଲେଟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ମୋର ଦରକାର। ମା କୁ ଛାଡି ଚକୋଲେଟ ନବାକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ତାପରେ ଯଦି ଚକୋଲେଟ ଦବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୁଏ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ମୋହ, ତାପରେ ଆହୁରି ବଡ ହୁଏ, ବାହାସାହା ହୁଏ, ପରିବାରର ମୋହ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୋହ, ଚାକିରି କରେ, ସେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ଉପରକୁ ଯିବାର ମୋହ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ତା ହାତକୁ ବଢେଇ ଦିଏ ସେଇ ଆଡକୁ ସେ ଦୌଡେ। କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଆଡକୁ, କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ, କେତେବେଳେ ପୁତ୍ର, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ, କେତେବେଳେ ଅଫିସର ବସ୍, ମ୍ୟାନେଜର, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଦୌଡେ, ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରେ ନା, ପାଇବା ଆଶାରେ, ସେ ଚକୋଲେଟ ପାଇବା ଆଶାରେ। ଆଜି ଆକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକୁ, କେତେବେଳେ ସହକର୍ମୀକୁ, କେତେବେଳେ ଅଫିସର ମ୍ୟାନେଜରକୁ। ଏଇଭଳି ଚକ୍କରରେ ଦୌଡ଼ି 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 ଜୀବନଟା ତାର ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରତି ତାର ଥିଲା ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠା, ମାକୁ ଛାଡି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ନା ଚକୋଲେଟ, ନା ମିଠା, ନା ଆଉ କିଛି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସବୁ କିଛି ସେ ପାଇପାରେ। ଠିକ ସେ ଏକ ସହ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ଆମେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ତା ଛଡା ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରତିନିୟତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ এই ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ, ଆତ୍ମ ସଂଯମତାର କଥା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ସେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାଟି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସେଦିନ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା, ସେ ଆସି ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହବ ଗାଡି ପଠେଇ କିଭଳି ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେ ବହନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମାଟି କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରି କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ମୋର ପରିବାର ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୋ ଯା ମତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ତୁଳନା ହୁଏ ନା, ମୋର ଦିଅର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ତୁଳନା ହୁଏ ନା, ମୋର ବାପା ମା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତୁଳନା ହୁଏ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୁନର୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଏଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ସେଥର ମାଟି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇ କଥା ଚାରିଆଡେ କହି ବୁଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର କିପରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା, ତାଙ୍କ ଦିଅର ଦେଢଶୁର, ଯା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ପଦେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। କଥାଟି ବୌରାଣୀ ମାଙ୍କ, ପୂଜନୀୟ ବୌରାଣୀ ମାଙ୍କ କାନରେ ପଡେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଟିକୁ, ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ତା ମୁହଁରୁ କୃତଜ୍ଞତା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଅଭିମାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ନା,
आउ से मो पाखु आसिले मु तो कि साहाଯ୍य करिबेनी एते से अकृतज्ञ केमते हेई पारे मोर स्वामी जे सब किछि ता पई करिसंती तांको तांको विषय पदे मध्य से कृतज्ञतार भाव प्रकाश करू नाही एते अकृतज्ञ ए कथा आचार्य देव कहउचंती हमको तापर पुणी कहउचंती परे मु भाबे जदि से माटी पुनर्बार मो पाखକୁ आसे एही भଳି साहाଯ୍य भिक्षा करे ताहेले मु ताको फेरई देबी अभिमान रे ना पुणी थरे मु साहाଯ୍य करिबी आचार्य देव कहउचंती जे ना मु ताको पुनर्बार साहाଯ୍य करिबी ताही ठाकुर चाहिचंती ताही ठाकुर चाहिचंती प्रत्याशा रखी साहाଯ୍य କରିବାକୁ जाओ नाही प्रत्याशाहीन ही साहाଯ୍य କରିବାକୁ जाओ से मते प्रशंसा करू न करू से मोर जाए आसे कौन किंतु मोर काम होची साहाଯ୍य करिबा ये होचे आत्मविश्लेषण किभଳି आत्मविश्लेषण କରିବାକୁ हुए आत्मसंशोधन କରିବାକୁ हुए आत्मसंयमता आनिବାକୁ हुए श्री आचार्य देव निजे तांकर आचरण भीतर दे आम मानकु देखै दउचंती समय शेष हो जाइछि श्री ठाकुरंकर कथा अनंत समय किंतु सीमित कही तो शेष करा जाई पारे ना पुणी केबे आलोचना जारी रखिबा आज एठारे ही समाप्ति करिबी ता पूर्व आपण मानकर समस्तंकर सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करी परम पितांकर तुल चरण प्रार्थना जनाए वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु।